નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અપતક સ્પેશિયલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. રાજકોટના ખંડેરી સ્ટેડિયમ ખાતે સૌપ્રથમ રણજી ફાઇનલ મેચનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, જેમાં સૌરાષ્ટ્રની ટીમ ચોથી વખત ફાઇનલમાં પ્રવેશી છે. સૌરાષ્ટ્રની ટીમે પ્રથમ સેમીફાઇનલ મેચમાં ગુજરાતને માત આપી ફાઇનલમાં પ્રવેશ મેળવ્યો છે. આગામી 9મી માર્ચના રોજ ખંડેરી ખાતે સૌરાષ્ટ્ર અને બંગાળની ટીમ ટકરાશે. હાલ સૌરાષ્ટ્રની ટીમમાં ચેતેશ્વર પૂજારાની વાપસી તેમના મનોબળ અને અત્યંત વધારો કર્યો છે. ત્યારે મેચ પૂર્વે સૌરાષ્ટ્રની ટીમ દ્વારા પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તો ચલો જોઈએ આ અંગેનો અમારો વિશેષ અહેવાલ. રણજી સેમીફાઇનલ જીત્યા બાદ ફાઇનલમાં વટભેર પ્રવેશ કર્યા બાદ સૌરાષ્ટ્રની ટીમ દ્વારા આકરી અને તનતોડ નેટ પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવી હતી. સૌરાષ્ટ્ર ટીમનું મજબૂત પાસું બોલિંગ હોવાથી ટીમે બોલિંગ પર હાથ અજમાવ્યો હતો. ચેતેશ્વર પૂજારાની ટીમમાં વાપસી થવાથી બેટિંગ ઓર્ડર અત્યંત મજબૂત બન્યો છે. સૌરાષ્ટ્રની ટીમ દ્વારા નેટ પ્રેક્ટિસ કર્યા બાદ પત્રકાર પરિષદ સંબોધવામાં આવી હતી અને ટીમના પ્રદર્શન અને વિપક્ષી ટીમને હરાવી ટ્રોફી કેવી રીતે જીતવી તે અંગે ઔપચારિક માહિતીઓ પણ આપી હતી. मेरे ख्याल से फाइनल या तो कोई भी नॉकआउट गेम में होम एडवांटेज कम रहता है बाकी गेमों से, बट फाइनल मैच घर पे खेल रहे हैं, क्राउड चीयर करने आएगा तो उसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा. और चौथा फाइनल खेल रहे हैं उसका एडवांटेज यही रहेगा कि जितने भी लोग टीम में खेल रहे हैं, आई थिंक उसमें से एटलीस्ट 8 से 10 लोगों ने ऑलरेडी 2-3 फाइनल्स खेल लिए हैं. आई थिंक उसकी वजह से वी हैव दैट एक्सपीरियंस इन आवर बैक ना, एंड होपफुली वो एक्सपीरियंस, वो जो मिस्टेक्स हम लोग ने किए थे पास में, वी डोंट रिपीट देम एंड वी जस्ट कंटिन्यू विद द फॉर्म दैट वी आर इन एट द मोमेंट. देखिए मेरे ख्याल से हम लोग ने ये चीज़ पूरे सीज़न में कंटिन्यू की है कि हम लोग अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेल रहे हैं. फाइनल में जो भी टीम पहुंची है ऑब्वियसली वो टीम अच्छी होने वाली है. हम लोग ने अच्छा किया है, बंगाल ने भी अच्छा किया है, इसलिए वो फाइनल में पहुंचे. करंट फॉर्म जिस टीम का अच्छा रहेगा वही 2 टीम्स फाइनल में आएगी. But having said that, as I said, we play on our strengths. We will trust the game that we are playing. Be it any opposition, if we play our game, if we play to our potential, I think we can beat any team. चूक तो आई थिंक हर गेम में कुछ ना कुछ, हाँ जी, जैसे आपने ही बोला, हर गेम में कुछ ना कुछ लूप होल्स तो रहते ही है हर टीम के लिए. एट द मोमेंट आई थिंक हम लोग टॉप ऑर्डर में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, बट नाउ दैट चेतेश्वर इज़ बैक इन द टीम, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज फॉर अस. और हम लोग की बैटिंग लाइनअप जब चेतेश्वर होता है तब अलग ही तरीके से खेलती है. वी आर इन अ डिफरेंट जोन, वो लोग का कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाता है. सो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू शो इन दिस गेम फॉर श्योर. एंड आई जस्ट होप दैट जैसे हर एक गेम के बाद हम लोग अपनी मिस्टेक्स क्लियर करते आए, वैसे ये गेम में भी हम लोग ट्राई करेंगे कि जितनी हो सके उतनी कम मिस्टेक्स करें. बट एज आई सेड, चूक तो होते ही रहने वाली है. दैट्स व्हाट द गेम ऑफ क्रिकेट इज़. बिल्कुल, जैसे स्टार्ट ऑफ द सीज़न से हम लोग ये बार क्रिकेट जैसा खेल रहे हैं. आई थिंक प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट सीजन सौराष्ट्र हैड सो फार, एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एन इंडिविजुअल. यस, जयदेव हैज bowled exceptionally well, no doubt about it, and he's the leading wicket taker this season, and I'm sure he will get his opportunities at the highest level also. But I also feel that all the guys have contributed at some stage, and that is the strength this team has. So for us, I feel that all the guys are in good touch, starting from the first game. Our all-rounders have contributed well, our batters has contributed at some stage, and Jaydev has been leading the bowling side, and even he's leading the team well. So the communication part is also really really good for us. So मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैच में हम लोग, जैसे जयदेव ने कहा, विल स्टिक टू आवर स्ट्रेंथ. सौराष्ट्र जैसे अब तक खेलती आ रही है वैसे ही खेलेगी. आई डोंट थिंक वी नीड टू टेक एनी एक्स्ट्रा प्रेशर, बिकॉज अगर आप बैक टू बैक फाइनल्स खेल सकते हैं, so there is lot of strength in this team, and this team has the potential to win the Ranji Trophy. So we will not take any extra pressure because it's a final game. But yes, we would like to address the issues which didn't go well in last few games. But I feel that
playing at home will put us in a strong position. विकेट तो यहाँ का काफ़ी अच्छा है और होपफुली जैसे अभी हम लोग ने पास्ट में यहाँ पर खेला है तो उस हिसाब से विकेट अच्छा होगा. होपफुली थोड़ा स्पिनर्स के लिए भी विकेट में असिस्टेंस होगा. लेट्स सी हाउ द गेम प्रोग्रेसेस बट पहले से आई डोंट थिंक वी कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट बट लेट्स सी. आई मीन ये विकेट काफ़ी अच्छा रहता है और डे 2 डे 3 के आसपास स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प होती है. So let's see. We are hoping that. But overall, I think it's a good pitch to bat on. And nowadays there is some assistance for the fast bowlers. Jaydev has been bowling well, so I think it will be a good game and it will be a good pitch. देखिए फाइनल जब गेम रहता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम है रणजी ट्रॉफी सीज़न का. एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना है. प्रेशर तो होता ही है क्योंकि आप अगर फाइनल खेल रहे हो और उसका अगर इम्पोर्टेंस नहीं है ऐसा नहीं होता है. बट अगर आप कोई इंपॉर्टेंट मैच में जाते हो और आप अगर रणजी ट्रॉफी फाइनल खेल रहे हो तो वो प्रेशर को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में मैं बात कर रहा था. और एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना है बिकॉज ऑल द गाइज हैव प्लेड इन द फाइनल्स बिफोर and at times I felt that when you try and put a lot of pressure on yourself when you are playing a crucial game it doesn't allow you to play to your potential. So जब आप फाइनल खेल रहे हो तो you have to take it as another game. You still have to follow the same process और वही बात हम लोग टीम मीटिंग में भी करेंगे और I'm sure the guys also have understood that because they've been part of finals and many knockout games in the past. જામનગર જિલ્લાના ધ્રોલ ખાતે આવેલા ત્રિકોણબાગ પાસે સરા જાહેર ફાયરિંગની ઘટના સામે આવતા સમગ્ર રાજ્ય તેના પડઘા પડ્યા હતા. સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થતા ચકચારી ઘટના પ્રકાશમાં આવી હતી. જે બાદ પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી હાથ ધરી મામલામાં 2 આરોપીની તાત્કાલિક ધરપકડ કરી હતી. મામલામાં રેન્જ આઈજી સંદીપ સિંહે પત્રકાર પરિષદના માધ્યમથી સમગ્ર માહિતી આપી હતી. તો ચલો જોઈએ આ અંગેનો અમારો વિશેષ અહેવાલ. જામનગર જિલ્લાના ધ્રોલ તાલુકા ખાતે સ્થિત ત્રિકોણબાગ પાસે ભર બપોરે સરા જાહેર ફાયરિંગ કરી એક યુવકને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવાયો હતો. સમગ્ર મામલો સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયો છે, જેમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે સ્વિફ્ટ કારમાં આવેલા આરોપીઓએ પજેરો કારમાં બેસવા જતા દિવ્યરાજસિંહ જાડેજા નામના યુવાન પર આશરે 5 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો હતો. ગઈકાલે તારીખ 6/3/2020ના રોજ ધ્રોલમાં ત્રિકોણબાગ વિસ્તારમાં દિવ્યરાજસિંહ ઉપર એક ગાડીમાં એક સ્વિફ્ટ કાર જેના નંબર GJ03JR 8218 છે એમાં 4 જણાઓએ આવીને અને ફાયરિંગ કરેલ. આવી માહિતી એસપી જામનગરને મળતા અમારી સાથે સંપર્ક કરતા રેન્જના તમામ 14 જેટલા નાકા પોઈન્ટોને પોલીસ દ્વારા ચેકિંગ માટે કાર્યરત કરવામાં આવ્યા. દરેક એસપી જોડે એ વિષયમાં ઇન્ફોર્મેશન પાસ કરવામાં આવી. ગાડીની જે કંઈ પ્રાથમિક વિગત પોલીસ પાસે અવેલેબલ હતી એ વિગત તમામને શેર કરવામાં આવી, જેના ફલ સ્વરૂપે અંદાજિત જે ફાયરિંગના સમય હતો એ 13:10 આસપાસ હતો. ફાયરિંગની ઘટના પ્રકાશમાં આવતાની સાથે જ રેન્જ આઈજી સંદીપસિંહે સમગ્ર રેન્જના તપાસ અને સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવાની સૂચના આપી હતી. જે બાદ જામનગર, મોરબી અને રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસે નાકાબંધી કરી સમગ્ર મામલાના મુખ્ય 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. મામલાના ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા આરોપીઓની પ્રાથમિક પૂછપરછ કરતા સમગ્ર મામલો પડધરી ટોલ નાકાના કોન્ટ્રાક્ટ મામલે ઉપજ્યો હોવાનું ચિત્ર ઉપસ્યું છે. ઉપરાંત જમીનનો ડખો હોવાનું પણ હાલમાં સામે આવી રહ્યું છે. અને 1 કલાકથી પણ ઓછા સમયમાં અંદાજિત 2 વાગ્યાની આસપાસ પોલીસે જે મોરબી પોલીસે નાકાબંધીમાં હતી એ લોકોએ ટંકારા તરફથી આ ગાડીને જે રાજપટ ચોકડી છે એ દિશામાં આવતી જોઈ ત્યાં પોલીસના વાહન ચેકિંગમાં હતા. એને અવોઇડ કરીને ફૂલ સ્પીડથી આ ગાડી ભક્તિનગર સર્કલ તરફ ક્રોસ થઈ તો ત્યાં જે ફરજ ઉપર પોલીસવાળા હતા એને ભક્તિનગર ઉપર જે મોરબીના પીઆઈ શ્રી ચૌધરી પોતે ચેકિંગમાં હતા
એમને જાણ કરી. એમને જોઈને એ લોકોએ સ્વિફ્ટ કારમાંથી નીકળ્યા અને શેરીમાં ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો. એમાં 7 થી 8 પોલીસવાળાએ એમને પીછા કરી અને કોર્ડન કરીને એ લોકોને પકડી પાડેલ. જે નંબર જામનગર પોલીસ તરફથી, જામનગર એસપી તરફથી પાસ કરવામાં આવ્યા હતા, ગાડીમાં એ જ નંબર હતો. એ લોકોને પોલીસે જ્યારે પૂછપરછ શરૂ કરી તો એ લોકોએ પોતે ફાયરિંગ કરેલા કબૂલ કર્યા છે. ફાયરિંગ કરવામાં કુલ 4 જણા સામેલ હતા. 2 જણાને એ લોકોએ રસ્તામાં ઉતારી અને પોતે ટંકારા બાજુ અને મોરબી બાજુ રવાના થયેલ. એ લોકોની પૂછપરછ કરતાં પ્રાથમિક વિગત એ આવે છે કે આજથી 1-1.5 વર્ષ પહેલાં અનિરુદ્ધસિંહ સોઢા જે મુખ્ય આરોપી છે એની સાથે દિવ્યરાજની પડદરી ટોલનાકાના જે કોન્ટ્રાક્ટ છે એના વિષયમાં બોલાચાલી થયેલ હતી, મારામારી પણ થયેલ હતી. એના બદલા લેવા માટે આ અનિરુદ્ધસિંહે મક્કમ હતો કે મારે આના સાથે બદલા લેવું છે. પછી વધારે પૂછપરછમાં એવી વિગત આવે છે કે ઓમદેવસિંહ ગણપતસિંહ જડેજા એની પણ જૂની દુશ્મનાવટ મરણ જનાર સાથે હતી. આ બંને ભેગા મળીને આ કાવતરું પ્લાન કરેલ કે અમારે ગમે એમ કરીને આને પાસે બદલા લેવું જ છે. એટલે એ લોકોએ પછી આને ઉપર રેકી રાખવાનું ચાલુ કર્યો. એ રેકીના કામમાં એ લોકોએ એક બીજા આરોપી જેના નામ છે નરેન્દ્રસિંહ જાડેજા, એમને મરણ જનારની તમામ પ્રવૃત્તિ ઉપર દેખરેખ રાખવા માટે ઉપયોગ કરેલ. પછી આ જે ઓમદેવસિંહ છે એમને આપણા સોર્સિસ મારફતે, આપણા કોન્ટેક્ટ મારફતે 2 શાર્પ શૂટર એ લોકોને અરેન્જ કર્યા, જેના નામ સોનુ અને બબલુ છે. એ લોકો જે રસ્તામાં ઉતરી ગયા હતા એને પકડવા માટે અત્યારે અલગ અલગ ટીમો કાર્યરત છે. એની ઉપર તમામ પ્રકારના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ટોટલ બનાવમાં જેટલા હથિયાર ઉપયોગ લેવામાં આવ્યા છે એની સંખ્યા મળી ગઈ છે. હથિયારની શોધખોળ અત્યારે ચાલુ છે. સમગ્ર મામલામાં પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર દિવ્યરાજસિંહ જાડેજાનો પડધરી ટોલનાકા ખાતે સિક્યુરિટી કોન્ટ્રાક્ટ ચાલતો હતો, ત્યારે આરોપી અનિરુદ્ધસિંહ સોઢાની ગાડીઓનો ટોલ ઉઘરાવવા મામલે ડખો શરૂ થયો હતો. ઉપરાંત રાજકોટમાં થયેલા જમીન સોદામાં નાણાંની વહેંચણી મામલે આરોપી ઓમદેવસિંહ જાડેજા સાથે પણ તકરાર ચાલી રહી હતી, જે બાબતનો ખાર રાખી મુખ્ય આરોપીઓએ યોજનાબદ્ધ રીતે કાવતરું રચ્યું હતું, જેમાં હત્યા માટે હરિયાણાથી હથિયાર મંગાવવામાં આવ્યા હતા, તેમજ રાજસ્થાનથી બબલુ અને સોનુ નામના શાર્પ શૂટરને બોલાવાયા હતા. આશરે 1 મહિના પૂર્વેથી દિવ્યરાજસિંહ જાડેજાની રેકી કરાઈ હતી, જે બાદ આખરે ધ્રોલ ખાતે ત્રિકોણબાગ પાસે ગુન્હાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો. એક બીજી સારી સફળતા પોલીસને ગઈકાલે જ મળી ગઈ કે જે હથિયાર સપ્લાય કરનાર આરોપી છે, જેના નામ અજીત ઠાકુર છે, જે પલવલ જિલ્લા હરિયાણાના રહેવાસી છે. એ માહિતી મળતાની સાથે પલવલ પોલીસના સંપર્ક કરવામાં આવ્યા અને ખુશીની વાત એ છે કે એ આરોપીને પણ પોલીસે પકડી પાડેલ છે. એના કબજા લેવા માટે અત્યારે એસઓજી જામનગર જે છે એ હરિયાણા ગઈકાલે જ રવાના થઈ ગઈ છે અને એ આવ્યાથી એક્ઝેક્ટ હથિયાર કયા પ્રકારના છે અને કેવા પ્રકારના હથિયાર ક્યાંથી આવ્યા, કેવી રીતે યુઝ થયા, એના પ્રાથમિક ડિટેલ આપણી પાસે છે, પર વધુ ડિટેલ એમાં મળશે. સૌથી સારી વાત એ છે કે બંને જિલ્લાના કોર્ડિનેશનથી 1 કલાકની અંદર આપણે જે આરોપીઓ જે રીતે ગંભીર પ્રકારના ગુના આચરીને નાસી ગયા હતા એને પકડવામાં પોલીસને ખૂબ સારી સફળતા મળી છે, જેના માટે હું એસપી જામનગર અને એસપી મોરબીને અભિનંદન પાઠવું છું. સમગ્ર મામલામાં પોલીસે તાત્કાલિક ધોરણે ગાડીની ઓળખ મેળવી નાકાબંધી કરી હતી, જેમાં પોલીસને આરોપીઓ ટંકારા બાજુ જતા હોવાની બાતમી મળતા મોરબી જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક કરણરાજ વાઘેલાએ એલસીબીની ટીમને કામે લગાડી સમગ્ર શહેરમાં નાકાબંધી કરી હતી, જે બાદ આરોપીઓ રાજકોટ તરફ વળતા આખરે તેમની ધરપકડ ભક્તિનગર પાસેથી કરી લેવામાં આવી હતી. ઉપરાંત હરિયાણાના હથિયાર સપ્લાયરની પણ ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે, જેનો કબજો લેવા એસઓજીની ટીમને રવાના કરી દેવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલામાં અન્ય આરોપીઓ અને શાર્પ શૂટરની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે, તેમજ બંને આરોપીઓના રિમાન્ડ મેળવવા પ્રયત્નો હાથ ધરી દેવામાં આવ્યા છે. 7 માર્ચ
જન ઔષધિ દિન તરીકે ભારતમાં ઉજવવામાં આવે છે, ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા જન ઔષધિ કેન્દ્રના દુકાનદારો સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેનો હેતુ જેનરિક દવા ખરીદવામાં વધારો થાય તથા અવેરનેસ આવે તે માટેનો છે. આ તકે ભાજપના કોર્પોરેટરો તથા કાર્યકરો ઉપરાંત જેનિક દવાના દુકાનદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તો ચાલો જોઈએ આ અંગેનો મારો વિશેષ અહેવાલ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા દેશવાસીઓની સ્વાસ્થ્ય માટે સતત કાર્યશીલ રહે છે, ત્યારે આજના સમયમાં સારવારની વાત કરવામાં આવે તો સારવાર ખૂબ જ મોંઘી થઈ ગઈ છે. મધ્યમ વર્ગના લોકોને સારવાર માટે ખૂબ જ ખર્ચ કરવો પડતો હોય છે, ત્યારે પ્રધાનમંત્રી દ્વારા જન ઔષધિ કેન્દ્રની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. વર્ષ 2016 નવેમ્બરથી પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધિ કેન્દ્રની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ ઔષધિ કેન્દ્રમાં જેનેટિક એટલે કે દવાઓ કે જે સર્ટિફાઈડ હોય પરંતુ બજારમાં મળતી દવાઓ કરતાં 90% જેટલી ઓછી કિંમતથી મળી રહે. દવાની વાત કરવામાં આવે તો અહીં દવાઓ સસ્તા દરમાં અને સારી ગુણવત્તાવાળી મળી રહે છે. દરેક દવાએ સર્ટિફાઈડ ક્વોલિટીની મળી રહે છે. 2016થી ધીમે ધીમે સ્ટોર શરૂ કરવાની શરૂઆત થઈ, ત્યારે ભારતમાં બહુ ઓછા પ્રમાણમાં જન ઔષધિ કેન્દ્રના સ્ટોર હતા, ત્યારે આજે સમગ્ર ભારતમાં 700 જિલ્લાઓથી વધુ જિલ્લાઓમાં 6000થી વધુ પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધિ કેન્દ્ર બની રહ્યા છે. ત્યારે હજી પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જનતામાં જન ઔષધિ કેન્દ્ર વિશે જાગૃતતા આવેલી નથી. તો આવા સમયે જનતામાં જાગૃતતા આવે તે હેતુથી 7 માર્ચ જન ઔષધિ દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે સમગ્ર ભારતના જન ઔષધિ કેન્દ્ર પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા જન ઔષધિ કેન્દ્રના દુકાન માલિકો તથા જનતાને સંબોધવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત આ દુકાનો તથા ત્યાંની દવાઓ વિશે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. રાજકોટ ખાતે કિશાનપરા ચોક, મનહર પ્લોટ, પેડક રોડ, વિદ્યાનગર મેઇન રોડ, મવડી ચોકડી ખાતે વિડીયો કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં જન ઔષધિ કેન્દ્રના દુકાનદારો, રાજકોટ ભાજપના હોદ્દેદારો, કાર્યકારી તેમજ મેયર સહિતના ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી જાગૃતતા ફેલાવવામાં આવી હતી તથા મધ્યમ વર્ગના, ગરીબ વર્ગના લોકો વધારે ને વધારે જન ઔષધિ કેન્દ્ર પરથી દવા ખરીદે તેવી પ્રેરણા પણ આપવામાં આવી હતી. ભારત સરકાર દ્વારા પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધિ કેન્દ્ર આખા ભારતમાં 700 જિલ્લાથી વધારે જિલ્લાઓમાં 6000થી વધારે આવા કેન્દ્રો ખોલવાનું સરકારે નિર્ણય કર્યા પછી ચાલુ થઈ ગયા છે. એટલે લોકોને સસ્તી દવા મળે, પ્રધાનમંત્રીની દુકાન ખાસ કરીને આખા ભારતમાં આનું જાગૃતિ લાવવા માટે આજે આખા દેશની અંદર આવા કેન્દ્રોની અંદર આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. ને પ્રધાનમંત્રી ડાયરેક્ટ લાઈવ આમાં સંબોધન કરવાના છે કે આ ઔષધાલયના માધ્યમથી લોકોને કેટલી સસ્તી દવા મળે, છેવાડાના માનવીને કઈ રીતે વધારે ઉપયોગી થઈ શકાય, અને ડૉક્ટરો પણ વધારે આવનાર દર્દીઓને સસ્તી દવાના લખી આપે તો લોકોને વધારે ફાયદો થાય. એના માટે આ જનજાગૃતિ માટે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આખા ભારતમાં દરેક શહેર અને જિલ્લાની અંદર આ કાર્યક્રમના માધ્યમથી લોકોને જાણ કરવી અને જાગૃતિ લાવવા માટેનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. થેન્ક યુ. આપણા ગુજરાતના કણોતા પુત્ર દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી એક જેવો નવો કન્સેપ્ટ લાવ્યો છે કે આરોગ્ય માટે લોકોને દવા પરવડે એ પ્રકારની એલોપેથી દવા જે લોકોને મળતી હતી, ત્યારે જેનરિક સ્ટોર દ્વારા જન ઔષધિ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એનું નિર્માણ થાય અને એનો લોકોને લાભ મળે અને એનું પરિણામ પણ ખૂબ સારું મળે છે. ત્યારે ગુજરાતમાં અને પૂરા દેશમાં જે જન ઔષધિ કેન્દ્રો છે એમાં આજે નરેન્દ્રભાઈ જન ઔષધિ કેન્દ્રના દુકાનદારો સાથે અને પબ્લિક સાથે સંવાદ કરવાના છે. ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી રાજકોટ મહાનગર દ્વારા આજે રાજકોટમાં 5 જગ્યાએ પેડક રોડ ઉપર અમારા ધારાસભ્ય અરવિંદભાઈ રૈયાણી, મહામંત્રી કિશોરભાઈ રાઠોડ, દિવ્ય ભાસ્કર પાસે મોહનભાઈ કુંડારી, આદરણીય મેયરશ્રી, એવી જ રીતે મનર
પ્લોટમાં મંગળા રોડ ઉપર ગોવિંદભાઈ પટેલ ધારાસભ્ય છે અને મવડી ચોકડી એ આપણા ધારાસભ્ય લાખાભાઈ સાગઠિયા અને અન્ય કાર્યકર્તા આ સંવાદમાં જોડાવાના છે. જન ઔષધિ કેન્દ્રોથી ઘણા ફાયદા છે, એની પૂરતી માહિતી લોકોને મળી રહે, કાર્યકર્તા લોકો સાંભળે અને લોકો સુધી આનો પ્રચાર પ્રસાર થાય અને લોકો જન ઔષધિ દવા તરફ વળે, એ પ્રકારનો આજે નરેન્દ્રભાઈનો એક પ્રયાસ છે. જેનરિક દવાથી 100% કહું ને તો 80થી 90% જે જેનરિક દવામાં પેશન્ટને બેનિફિટ છે જે સસ્તી મળશે. લોકોને ફાયદો થાય છે, સસ્તી દવા મળે છે, છતાં પણ હજી ક્યાંક ને ક્યાંક ઘણા લોકો જેનરિક દવા તરફ નથી લેતા અને પ્રાઇવેટ દવાઓ લેવા દોડતા હોય છે. ત્યારે શું એમાં શું અમુક જે માનસિક જે પેશન્ટ હોય છે ને એ થોડુંક એને સમજાવવું થોડુંક અઘરું પડે છે કે જેનરિક દવા માટે, કેમ કે એ લોકો કલરને એના ઉપર ડિપેન્ડ કરતા હોય છે. બાકી એ જે પેશન્ટને અવેરનેસ આવે, આપણે રાજકોટમાં તો બહુ વધારે પડતું અવેરનેસ છે, તો સારું છે કે જે બધા સમજે છે. જેનરિક દવાના સ્ટોરને શરૂ કરતા પ્રધાનમંત્રી આટલો સમય થઈ ચૂક્યો છે, ત્યારે અત્યારે રાજકોટમાં કેવો રિસ્પોન્સ મળે છે? આપણે જ્યારે શરૂ કર્યું હતું ત્યારે 3.5 વર્ષ પહેલાં, ત્યારે અમે ફર્સ્ટ જે રાજકોટ કિશનપરા છે અમે ફર્સ્ટ ચાલુ કરેલા, ત્યારે અમે એટલો કેમ્પ કરેલા છે, આપણે ઘણી જગ્યાએ કેમ્પ કરેલા છે બધા પેશન્ટને અવેરનેસ માટેના કે સમજાવવા માટે કે જેનરિક શું છે. ત્યારથી રિસ્પોન્સ બહુ સારો છે. લોકોને શું મેસેજ આપશો? સારું પેશન્ટ બધા છે જે જેનરિક દવા ઉપર વળે, સારું છે, ક્વોલિટીમાં કાંઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી, બેસ્ટ ક્વોલિટી છે, જીએમપી સર્ટિફાઈડ કંપની છે બધી, જે મેડિસિન આવે છે બધી, અને ટોટલી QC ક્વોલિટી કંટ્રોલમાંથી પાસ થઈને જ આવે છે. માનવ જીવનના પ્રથમ પ્રણામને પાત્ર કોઈ હોય તો તે સ્ત્રી છે. નારી ધરી શકલ વિશ્વતણી, વિશ્વની માતાઓના ટેકે જ આખું જગ ઊભું છે. આ ટેકો ન હોત તો પરમાત્માએ સર્જેલી પૃથ્વી આટલી સુંદર ન હોત. ખાસ તો જે રીતે શક્તિ વિના જીવ અધૂરો છે, તેમજ સ્ત્રી વિનાનો પુરુષ પાંગડો છે. તો આવી ભારતીય નારીઓ કે જેણે નારી સન્માનને ગૌરવવંતું બનાવ્યું છે, તો ચલો જોઈએ આ અંગેનો અમારો વિશેષ અહેવાલ. પુરાતન કાળથી આપણે સ્ત્રી શક્તિની ગાથા ગાતા સાંભળતા આવ્યા છીએ. ઇતિહાસ તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ તો મેં અપની ઝાંસી કિસી કો નહીં દૂંગી સાંભળતાની સાથે જ સશસ્ત્ર ઘોડે સવાર વિરાંગના એવી ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ આપણા મનચક્ષુ સમક્ષ દ્રશ્યમાન થાય છે. ઇતિહાસની અટારીએ ઊભેલી ઝાંસીની રાણી હોય કે પછી પૃથ્વી પર જઈ અવકાશની સફર ખેડનાર કલ્પના ચાવડા હોય, ભલભલા કેદીઓના હાજા ગગડાવી નાખનાર કિરણ બેદી હોય કે ભારતના અર્થતંત્રને ધબધબતું રાખનાર નિર્મલા સીતારામન હોય, મહિલાઓએ હંમેશા દરેક ક્ષેત્રમાં મહારત હાંસલ કરી છે. આજની મહિલાઓ હવે ઘરની 4 દિવાલોને ઓળંગી અનેકવિધ ક્ષેત્રોમાં સફળતાના ઉન્નત શિખરો સર કરી રહી છે. એ તમારી વાત એકદમ સાચી છે કે સંઘર્ષ વિના ક્યાંય જ આગળ નથી વધાતું. ભૂતકાળ સાવ હું તમને ભૂતકાળની વાત કરું તો મેં મારું આખું સ્કૂલ 1 થી 10 ધોરણ જામખંભાળિયામાં વિતાવ્યું છે, અને જામખંભાળિયાની જે સરકારી શાળા હોય એમાં હું 1 થી 10 ધોરણ ભણી છું, અને એવી રીતે હું આગળ આવી છું. એટલે આજે જ્યારે હું આ લોકોને વાત કરું છું, બધા સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને, ત્યારે કોઈ વાત માનવા તૈયાર નથી હોતા કે 1 થી 10 ધોરણ હું આવી રીતે સરકારી શાળામાંથી ભણીને આગળ આવી છું. ત્યારે પણ હું 10મા ધોરણમાં આખા બોર્ડમાં 4થો નંબર હતો મારો. એટલે એવું જ થાય છે કે ગમે ત્યાંથી પણ સંઘર્ષ કરીને તમે આગળ આવો છો. પછી હું જામખંભાળિયા રહેતી હતી તો ત્યાં 11-12 ધોરણમાં સાયન્સની સ્કૂલ્સ નહોતી સાયન્સ સ્ટ્રીમ માટે, એટલે અહીંયા રાજકોટ આવી મારા મામાના ઘરે રહી છું હું, અને મેં 11-12 ધોરણ અહીંયા કર્યું છે. અને એમાં પણ મને ખૂબ જ સારા 12મામાં માર્ક્સ આવી અને મેં મેડિકલમાં એડમિશન લીધું. ત્યારબાદ MBBS પતાવીને MDનો અભ્યાસ કર્યો. પછી એક મેડિકલ કોલેજ જોઈન કરી મેં. તો સૌથી નાનામાં નાની પોસ્ટ મેંથી મેડિકલ કોલેજ 1997માં શરૂ કર્યું, અને આજે હું આ મેડિકલ કોલેજના ડીન તરીકેની જવાબદારી સૌથી હાઈએસ્ટ પોઈન્ટ ઉપર પહોંચી છું. ઘણો સંઘર્ષ કર્યો છે અમે. અમારામાં કેવું હોય કે એક લેવલ ઉપર પહોંચવા માટે દરેક વખતે મારે એક્ઝામ પાસ કરવાની હોય છે, ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન GPSCની.
તો મેં લગભગ 3 GPSCની એક્ઝામ પાસ કરી છે એક પ્રમોશન લેતી વખતે. અને એવી રીતે દરેક એક્ઝામમાં જ્યારે હું આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની એક્ઝામ હું આપતી હતી ત્યારે મારો મોટો દીકરો છે 8 મહિનાનો હતો, તો એને ખોળામાં લઈને હું વાંચતી હતી અને એવી રીતે મેં એક્ઝામની તૈયારી કરી છે. એવી જ રીતે જ્યારે પ્રોફેસરની એક્ઝામ હતી તો મારો દીકરો 10th હતો, તો એ વાંચે અને હું સાથે વાંચું. એવી રીતે મેં દરેક એક્ઝામ ખૂબ મહેનત કરીને પાસ કરી છે. અને દરેક વખતે મને એમ જ થાય કે હજી આનાથી વાંચવાની જરૂર છે. છે કે અત્યારે સ્ત્રી સશક્તિકરણ એટલે શું? નારી ધરી શકલ વિશ્વતણી, નારી છે એ વિશ્વની ધરી છે. ખરેખર નારીનું જે અસ્તિત્વ છે એ એક પૃથ્વી ઉપર એવડું મોટું છે કે એનાથી આખું સમાજનું અને પૃથ્વી ઉપર અવતરણ કરવા માટે પણ નારીની જ જરૂર પડે છે. તો આવા સમયે આજે પુરુષ પ્રધાન સમાજમાં જે કાર્ય અત્યારે પુરુષ કરી રહ્યા છે એ જ કાર્ય અત્યારે સ્ત્રીઓ પણ કરી રહી છે. ડિફરન્ટ કોઈ પણ પ્રકારનો નથી. એ ડિફરન્ટ એટલો જ છે કે પુરુષ પ્રધાન સમાજમાં જો સ્ત્રી તત્વને થોડુંક વધારે વેઇટ આપવામાં આવે અને થોડુંક પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે તો એ ખૂબ જ આગળ સારું કાર્ય કરી શકે. ગીતાબેન, આપને પૂછવામાં આવે આપનું ભૂતકાળ શું, આપનું અત્યારનું વર્તમાન શું અને ભવિષ્યમાં આપનું શું વિઝન છે? હવે હું ખરેખર જો મારા બાળપણથી લઈને અત્યાર સુધીની વાત કરું
તો મારા માતા પિતા આજે સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં એક કોન્ટ્રાક્ટરનું નાનું એવું કામ કરતા અને ગામ છોડી અને અમારે અમદાવાદ નિવાસે ભાગવત વિદ્યાપીઠ સોલા ત્યાં મારું આખું બાળપણ ગયું છે. અને પપ્પાની પરિસ્થિતિ સામાન્ય હોવાને કારણે પણ પપ્પાની પરિસ્થિતિ સામાન્ય હતી પણ એના જે સંસ્કારો છે ને એ ખૂબ જ ઉચ્ચ હતા, એમના વિચારો ખૂબ જ ઉચ્ચ હતા. એમની જે સેવા કરવાની માતા પિતાની જે ભાવના હતી એ મને બાળપણથી જ કેળવાયેલી છે. અને જ્યાં મારો ઉછેર થયો છે ભાગવત વિદ્યાપીઠ સોલા, એ પણ વૃદ્ધાશ્રમથી માંડી અને ત્યાં ઘણી બધી એક્ટિવિટી એવી થાય છે કે જે સમાજને ઉપયોગી હોય. એટલે બાળપણ મારું છે એ ખરેખર આમ જોવા જાઓ તો માતા પિતાના આશીર્વાદના અને એમના સુંદર વિચારોના કારણે હું અત્યારે જે સ્ટેજ ઉપર છું એ સેવા હું કરી રહી છું. નાનપણથી મોટી થઈ, જ્યારે યંગ થઈ ત્યારે મારા મેરેજ થયા. મેરેજ કર્યા પછી મારા જે ઘરની જવાબદારી છે, આજે આપણે સંયુક્ત ફેમિલીમાં રહેતા હોય તો સાસુ સસરા, આજે મારા બાળકો, પતિ, બધાની જવાબદારી સાથે સાથે મેં ઘરનું કામ કરતાં કરતાં 10મા અભ્યાસ પછી હું જ્યારે સાસરે આવી ત્યાર પછી લગભગ 10 વર્ષ હું અભ્યાસ કર્યો. એટલે ઉચ્ચ અભ્યાસ પછી આજે હું BCom LLB થઈ ગયા પછી આજે સમાજમાં જે કાર્ય કરી રહી છું એમાં ખરેખર મારા જે ફેમિલીનો ફાળો છે ને એ ખૂબ જ ઉચ્ચ અને ઉત્તમ છે. મારા પતિ ડૉક્ટર VN પટેલ મને ખૂબ સપોર્ટ કર્યો એટલે હું સાસરે આવીને પણ અભ્યાસ કરી શકી છું. બેન, ભવિષ્યમાં આપનું શું લક્ષ્ય છે? આપ સમાજ સેવા તો કરો છો, મહિલાના ઉત્થાન માટે આપ 100% જે રીતે કાર્યરત છો, તો આપનું ફ્યુચર વિઝન શું છે, આપનું ગોલ્સ? મારું ફ્યુચર વિઝન આજે સમાજમાં સ્ત્રી સશક્તિકરણની જે આપણે વાતો કરીએ છીએ એ સ્ત્રી સશક્તિકરણ એટલે સ્ત્રી સશક્ત ઓલરેડી છે, એને સશક્ત કરવાની જરૂર એટલી જ છે કે એને થોડો સપોર્ટ કરો. સ્ત્રીને જો સપોર્ટ કરે તો દુનિયામાં ખરેખર એના જેવી એકેય સ્ત્રી સશક્તિકરણ નથી. આપણે અત્યારે જે બાહ્ય દેખાવ, ઇનર બ્યુટી, હું એમ કહું છું કે હાલો આપણે સ્વાભાવિક છે કે સ્ત્રીને સુંદર દેખાવું ગમે છે, એ સુંદરતા માટે ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ કરે છે, પણ એની સાથે સાથે પોતાની જો ઇનર બ્યુટી માટે કોન્સેપ્ટ એનો એવો હોવો જોઈએ કે મારી સુંદરતા શેમાં છે, તો મારું મન સુંદર હોવું જોઈએ. મારે સમાજની સેવા માટે, મારા ફેમિલી માટે જે મારે કાર્ય કરવાનું છે એ ટોટલી એને સમર્પિત થઈને કરવું જોઈએ. એ સાચું સશક્તિકરણ છે. બેન, આપે ઘણો ખરો સંઘર્ષ કર્યો, ત્યારે મારે આપને પ્રશ્ન પૂછવો છે કે એ સંઘર્ષની સાથોસાથ એવી ઘણી ખરી યાદો પણ આપના જીવન સાથે જોડાયેલી હશે, એવા ઘણા પળો જેવા હશે કે આપણે જે માણ્યા હશે, તો તે થોડા અમારી સાથે ભાગો. હવે એક ખરેખર જો સ્ત્રીઓની વાતો કરું તો મને આજે જે કંઈ હું એક્ટિવિટી કરું છું એમાં ઘણા બધા એવા પ્રશ્નો અને મને જીવનને ટચ કરી ગયા હોય એવા પ્રશ્નો પણ છે કે જ્યારે સ્ત્રી હિંમત હારી જાય ત્યારે કોઈ એને સપોર્ટ કરે. તો એવા મારી પાસે અનેક એવા કિસ્સા છે કે સ્ત્રી જ્યારે આત્મહત્યા કરવા જતી હોય અને મેં એને બચાવી છે અને એનું ઘર અત્યારે સારી રીતે અને સુંદર રીતે ચાલે છે અને એ મને એટલી બધી દુઆઓ પણ આપે છે. તો એ મારા માટે છે ને એટલી એક સ્ત્રી તરીકેની જે મને ખરેખર અંદરથી જે આનંદ અને ગૌરવ થાય છે ને એ ક્ષણ મારા માટે અમૂલ્યમાં અમૂલ્ય ક્ષણ છે કે હું એક સ્ત્રીને સ્ત્રી તરીકે સમજી શકી છું અને એના દુઃખમાં મેં ભાગ લીધો છે. બેન, મહિલા ઉત્થાન માટે આપ કયા પ્રકારની કામગીરી કરો છો, કેવા કાર્યક્રમોનું આયોજન કરો છો જેથી જે વુમેન એમ્પાવરમેન્ટની આપણે જ્યારે વાત કરીએ છીએ તો એને સાચા અર્થમાં આપ ચરિતાર્થ? વુમન એમ્પાવરમેન્ટ એટલે કે બહેનોને પગભર કરવા. મારો મેઇન અહેમ એવો છે કે બહેનો બીજા ઉપર ડિપેન્ડ રહે એના કરતાં એને ફેમિલીને આર્થિક સંકળામણ હોય તો પોતે કેપેબલ થઈ અને સમાજને તો ખરા જ પણ સાથે સાથે એના ફેમિલીને ઉપયોગી થાય એવું કાર્ય કરે. કે આજે ઘરે બેઠા હોય તો એનામાં જે આવડત છે, સીવણ છે, પાર્લર છે, ભરત ગૂંથણ છે, પાપડ છે, ખાખરા છે, આ બધું બનાવે અને ઈ સેલિંગ કરે તો અત્યારે ખૂબ સારું માર્કેટ છે કે બહેનોને આ કામ મળી રહે છે. મોટામાં મોટું અત્યારે જો મારું વુમન એમ્પાવરમેન્ટનું કામ હોય તો જે ભિક્ષા માગે છે જે બહેનો રેલવે સ્ટેશને, બસ સ્ટેન્ડે, એ બહેનોને હું મારા આશ્રમમાં અત્યારે લઈ આવું છું. એને નવડાવી ખવડાવી અને એનું કેપેસિટી બિલ્ડિંગ કેવી રીતે થાય અને એ સામાન્ય પ્રવાહમાં જે સમાજની સાથે સામાન્ય પ્રવાહમાં કેવી રીતે પડે એના હું ખૂબ જ સારા પ્રયત્નો કરી રહી છું.
કારણ કે ભિક્ષા માગવી એ ખરેખર ગુનો છે અને બહેનો માટે એ ખરેખર વુમન એમ્પાવરમેન્ટ નથી. એટલે એ લોકોને જે આવડે છે અને જે આવડત છે એને હું એ પ્રવાહમાં આજે લઈ જવા માંગુ છું. મિત્રો, આ હતા આજના અબ તક સ્પેશિયલ. આજ રીતે વધુ માહિતી સાથે ફરીથી મળતા રહીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપો અને જોતા રહો અબ તક. નમસ્કાર.